خواتین و حضرات، مشاعرے کا آغاز میں دعوت دوں گا آج کے مہمان خصوصی احمد فراز صاحب کو کہ وہ اپنے کلام سے مشاعرے کا آغاز فرمائیں۔ درخواست ہے، ان کی ایک بہت خوبصورت نعت ہے، احمد فراز صاحب۔ جناب منصور جاوید صاحب، سلیم جعفری، میرے بہت ہی محترم دوست ڈاکٹر قمر رئیس، میرے بہت ہی محترم مجروح سلطان پوری صاحب، خمار بارہ بنکی بھائی، محسن احسان صاحب، بہت سے دوست، قاسم، سب یہاں جمع ہیں۔ میں نے معلوم نہیں کس نے اس کی مخالفت کی ہو، مگر سب سے زیادہ میں نے خود اس آج کی تقریب کی مخالفت کی تھی۔ جشن اس شاعر کا منایا جاتا ہے جس کے دفن کرنے کے انتظامات ہم کرتے ہیں۔ دوستوں کی محبت اپنی جگہ، مل بیٹھنے کا بہانہ اپنی جگہ، مگر یہ حقیقت ہے کہ نہ تو ہم نے کوئی ایسا بڑا کارنامہ انجام دیا، نہ ہی ہم اس مقام اور رتبے کے اہل ہیں کہ جو ہمیں دیا جا رہا ہے۔ البتہ ایک چیز کے ہم بھوکے رہتے ہیں، تشنا رہتے ہیں، اور وہ محبت ہے دوستوں کی، لوگوں کی، اپنے پڑھنے والوں کی، اپنے سننے والوں کی، اور تمام انسانی برادری کے، جس کے لیے ہم اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں۔ اور آج کی شام بھی یوں سمجھ لیجئے کہ اسی سلسلے کی ایک ساتھ ہے۔ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ آج کی شام صرف ہمارے کرم فرما جو یہاں تشریف لائے ہیں ان کا کلام سنیں گے۔ بہرحال پہلا پتھر اپنے کو مارنے کے لیے میں اپنے آپ کو خود ہی پیش کرتا ہوں۔ فراز بھائی، نعت اگر عنایت ہو جائے تو کیا؟ نعت بہت مارکے کی ہے۔ عرض کرتا ہوں، آنکھ سے دور نہ ہو، دل سے اتر جائے گا۔ آنکھ سے دور نہ ہو، دل سے اتر جائے گا۔ وقت کا کیا ہے، گزرتا ہے، گزر جائے گا۔ وقت کا کیا ہے، گزرتا ہے، گزر جائے گا۔ ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں، ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں، میں نہیں کوئی تو ساحل پہ اتر جائے گا۔ ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں، میں نہیں کوئی تو ساحل پہ اتر جائے گا۔ زندگی تیری عطا ہے تو یہ جانے والا، زندگی تیری عطا ہے تو یہ جانے والا، تیری بخشش تیری دہلیز پہ دھر جائے گا۔ زندگی تیری عطا ہے تو یہ جانے والا، تیری بخشش تیری دہلیز پہ دھر جائے گا۔ اور ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا۔ کیا کہیں، کیا کہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے محترم مہمان جناب احمد فراز صاحب کے بعد میں اپنی جامعہ کے ساتھی جناب
ज़ैगम ज़ैदी से इल्तमास करूँगा कि मुकामी शुअरा की रहबरी फरमाएँ। ज़ैगम ज़ैदी साहब। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जनाब फराज की एक गज़ल है जिसका मतलब है कि हर कोई तेरी दास्तां अंजुमन अंजुमन कहे, अब के तेरे फ़राक़ में हमने अजब सुखन कहे। चंद शेर नज़्म कर रहा हूँ जनाब फराज को। मतलब फरमाई कि हर कोई तेरी दास्तां अंजुमन अंजुमन कहे, हर कोई तेरी दास्तां अंजुमन अंजुमन कहे, मैंने भी ऐ फराज कुछ तेरे लिए सुखन कहे। वाह वाह। हर कोई तेरी दास्तां अंजुमन अंजुमन कहे, मैंने भी ऐ फराज कुछ तेरे लिए सुखन कहे। नक्स हो गर तो कर माफ, रखता हूं अपना कल्ब साफ। नक्स हो गर तो कर माफ, रखता हूं अपना कल्ब साफ। उसको खुलूसे दिल समझ, अब जो मेरा दहन कहे। उसको खुलूसे दिल समझ, अब जो मेरा दहन कहे। कौन हूं मैं कि दाद दूं, नक़्तो नजर से काम लूं। वाह। कौन हूं मैं कि दाद दूं, नक़्तो नजर से काम लूं। तुझको सलाम जब हर एक साहिबे इल्म फन कहे। वाह वाह वाह। कौन हूं मैं कि दाद दूं, नक़्तो नजर से काम लूं। तुझको सलाम जब हर एक साहिबे इल्म फन कहे। और मिलता है दिल को क्यों सुकून, क्या है वो राज क्या कहूं। मिलता है दिल को क्यों सुकून, क्या है वो राज क्या कहूं। कान में मुझसे जो तेरे शेर का बांकपन कहे। कान में मुझसे जो तेरे शेर का बांकपन कहे। मौलाना फरमाइए कि तेरी नवाए दिल नवाज लेके मुशाहिदे का साज। तेरी नवाए दिल नवाज लेके मुशाहिदे का साज। दर्द को एक बदन कहे, जख्म को पैरहन कहे। तेरी नवाए दिल नवाज लेके मुशाहिदे का साज। दर्द को एक बदन कहे, जख्म को पैरहन कहे। बुलाए फरमाइए कि ऐसा खुलूस ऐसी खू, हुस्ने वफा की आबरू। ऐसा खुलूस ऐसी खू, हुस्ने वफा की आबरू। हद तो ये है तेरा उदू, तुझको रफीक मन कहे। हद तो ये है तेरा अदू, तुझको रफीक मन कहे। और तेरे यकीने नुत्क से सुन के नवीद नौबहार। तेरे यकीने नुत्क से सुन के नवीद नौबहार। नखतो रंग का पयाम मुझसे हर एक चमन कहे। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं कि करता हूं एक खराज पेश, मैं तो हूं बस न्याज केश। करता हूं एक खराज पेश, मैं तो हूं बस न्याज केश। कैसे कहूं कबूल कर मैंने जो ये सुखन कहे। कैसे कहूं कबूल कर मैंने जो ये सुखन कहे। जनाब ज़ैगम ज़ैदी साहब हम तमाम यूनिकेरियंस की नुमाइंदगी कर रहे थे अपनी इस गज़ल के साथ, चूँकि नज़र फराज थी। अब तमाम अहलियान अमारात की नुमाइंदगी के लिए मैं ज़हमत कलाम दे रहा हूँ ख़वातीन व हज़रात डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक साहब को। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हाल ही में हिंदुस्तान से अपनी अदबी खिदमात के सिलसिले में एवार्ड्स वगैरह हासिल करके आए हैं। जिस तनदही के साथ उर्दू की खिदमत ये कर रहे हैं, आप यकीन जानिए इतना हौसला इतना यारा हम उर्दू वालों को भी नहीं है। ख़वातीन व हज़रात फ़ारूक ज़ुबैर साहब। शुक्रिया बहुत। ये आपकी नज़र
میرا ہر شعر ہے مجھ کو تیری عطا جانا، واہ میرے ہے پیار کی قیمت تیری وفا جانا، جو تم نہ آتے تو بزم سخن تھی ویراں سی، مشاعرہ تیرے پیکر سے سج گیا جانا۔ میرا ہر شعر ہے مجھ کو تیری عطا جانا، میرے ہے پیار کی قیمت تیری وفا جانا، جو تم نہ آتے تو بزم سخن تھی ویراں سی، مشاعرہ تیرے پیکر سے سج گیا جانا۔ ایک شعر جو ہے میں محترم احمد فراز کو نظر کروں۔ ہر گلی اچھی لگی، ہر ایک گھر اچھا لگا، ہر گلی اچھی لگی، ہر ایک گھر اچھا لگا، وہ جو آیا شہر میں تو شہر بھر اچھا لگا۔ ہر ایک گلی اچھی لگی، ہر ایک گھر اچھا لگا، وہ جو آیا شہر میں تو شہر بھر اچھا لگا۔ ایک لمحے کے لیے تو سامنے پھر آ گیا، ایک لمحے کے لیے تو سامنے پھر آ گیا، فون پر یہ تیرا لہجہ کس قدر اچھا لگا۔ ایک لمحے کے لیے تو سامنے پھر آ گیا، فون پر یہ تیرا لہجہ کس قدر اچھا لگا، اور راستے پہ ہر قدم پہ ٹوکریں کتنی لگی، مجھ کو جانے پھر بھی کیوں اپنا سفر اچھا لگا۔ راستے پہ ہر قدم پہ ٹوکریں کتنی لگی، مجھ کو جانے پھر بھی کیوں اپنا سفر اچھا لگا، اور ہم نے تو امید کا دامن نہ چورا ہاتھ سے، جسم سے اپنے جو ٹوٹا ہے وہ پر اچھا لگا۔ اچھا لگا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے سامعین کی تالیاں گواہ ہیں اس بات کی کہ آپ کا کلام سب کو پسند آیا۔ خدا کرے زور سخن اور زیادہ۔ خواتین و حضرات، اب میں دعوت دوں گا اپنے مہمان شعراء کو، اور بعض وہ کوتاہیاں جو ممکنہ تھیں ان کی معذرت میں پہلے چاہ چکا ہوں۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے میری بہت ساری بہت اچھی خوبصورت یادیں وابستہ ہیں۔ عجیب و غریب جگہ ہے پاکستان ٹیلی ویژن، خاص کر کراچی ٹیلی ویژن۔ آپ ان یادوں کو تو اس میں تو خیر شریک نہیں ہو سکتے، لیکن میں ان یادوں کے حوالے سے اس عہد کے ایک بہت ہی منفرد شاعر، ایسا شاعر کہ جس نے بہت کم وقت میں بہت سنجیدہ سامعین کو متاثر کیا، اساتذہ سے جس نے اپنے سخن کی داد لی، میں دعوت دے رہا ہوں پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھی سلیم کوثر کو۔ خواتین و حضرات، سلیم کوثر۔ یہ غزل کے ارشاد۔ وہ پھر بعد تختیاں لکھتے پڑھتے جمع ہو گئے، واہ عمر کی بیڑیاں کاٹ دیں۔ واہ تختیاں لکھتے پڑھتے جمع ہو گئے، عمر کی بیڑیاں کاٹ دیں۔ ہم نے بچپن میں اپنے قلم کیا تراشے کہ خود انگلیاں کاٹ دیں۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تختیاں لکھتے پڑھتے جمع ہو گئے، عمر کی بیڑیاں کاٹ دیں۔ ہم نے بچپن میں اپنے قلم کیا تراشے کہ خود انگلیاں کاٹ دیں۔ ان مکینوں میں ایک آخری شکل پہچان کی رہ گئی تھی مگر، ان مکینوں میں ایک آخری شکل پہچان کی رہ گئی تھی مگر، تیز چلتی ہوا نے
گھروں میں لگی نام کی سرخیاں کاٹتی. واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان مکینوں میں ایک آخری شکل پہچان کی رہ گئی تھی، مگر تیز چلتی ہوا نے گھروں میں لگی نام کی سرخیاں کاٹ دیں، اور جس کی چھاؤں میں چوپال کے رنگ جمتے تھے اب وہ شجر بک گیا. جس کی چھاؤں میں چوپال کے رنگ جمتے تھے اب وہ شجر بک گیا. جن پہ ڈالی تھیں بچوں پرندوں نے پینگیں وہی ٹہنیاں کاٹتی. واہ 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 واہ، جن پہ ڈالی بچوں پرندوں نے پینگیں. کیا اچھا کہا ہے. کیا کہنے. واہ واہ. جس کی چھاؤں میں چوپال کے رنگ جمتے تھے اب وہ شجر بک گیا. واہ واہ واہ، جن پہ ڈالی تھیں بچوں پرندوں نے پینگیں وہی ٹہنیاں کاٹ دیں. اور سر بچاتے کہ عزت بچاتے کہ آداب ہمسائیگی تھے بہت. سر بچاتے کہ عزت بچاتے کہ آداب ہمسائیگی تھے بہت. ہم نے بستی نہ چھوڑی مگر اپنے حصے کی سب بیریاں کاٹتی. واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ادا. واہ واہ واہ. واہ واہ. سر بچاتے کہ عزت بچاتے کہ آداب ہمسائیگی تھے بہت. ہم نے بستی نہ چھوڑی مگر اپنے حصے کی سب بیریاں کاٹتی. اور اب کے گاؤں گیا تھا تو نہریں شجر اور رستے نہیں مل سکے. اب کے گاؤں گیا تھا تو نہریں شجر اور رستے نہیں مل سکے. یار لوگوں نے سڑکیں بنانے کی خواہش میں پگ ڈنڈیاں کاٹ دی. واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. اب کے گاؤں گیا تھا تو نہریں شجر اور رستے نہیں مل سکے. واہ واہ واہ. یار لوگوں نے سڑکیں بنانے کی خواہش میں پگ ڈنڈیاں کاٹ دیں. واہ واہ واہ، کیا اور مثال. کتنی مشکل سے دریا کے دونوں کنارے ملائے گئے تھے سلیم. واہ. کتنی مشکل سے دریا کے دونوں کنارے ملائے گئے تھے سلیم. ہم ابھی راستے ہی میں تھے کہ کسی نے ادھر رسیاں کاٹ دی. واہ 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 واہ. کتنی مشکل سے دریا کے دونوں کنارے ملائے گئے تھے سلیم. ہم ابھی راستے ہی میں تھے کہ کسی نے ادھر رسیاں کاٹ دیں. ہم نے بچپن میں اپنے قلم کیا تراشے کہ خود انگلیاں کاٹ دیں. سلیم، میں خیال ہوں کسی اور. یہ غزل کے لیے مجھے کہا گیا، میں پیش کرتا ہوں. میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے. میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے. واہ. سرے آئینہ میرا عکس ہے، پسے آئینہ کوئی اور ہے. کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ. میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے. سرے آئینہ میرا عکس ہے، پسے آئینہ کوئی اور ہے. میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے. سرے آئینہ میرا عکس ہے، پسے آئینہ کوئی اور ہے. اور میں کسی کے دست طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں. واہ واہ، کیا مثال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کسی کے دست طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں. میں نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے مانگتا کوئی اور ہے. کیا کہنے ہیں. کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ. میں نصیب ہوں کسی اور کا. میں کسی کے دست طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں. میں نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے مانگتا کوئی اور ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. میں کسی کے دست طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں. میں نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے مانگتا کوئی اور ہے. اور عجب اعتبار و بے اعتباری کے درمیان ہے زندگی. عجب اعتبار و بے اعتباری کے درمیان ہے زندگی. میں قریب ہوں کسی اور کے، مجھے جانتا کوئی اور ہے. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ.
अजब एतबारो बे एतबारी के दरमियान है जिंदगी। मैं करीब हूँ किसी और के, मुझे जानता कोई और है। और मेरी रोशनी तेरे खद्दो खाल से मुख्तलिफ तो नहीं, मगर मेरी रोशनी तेरे खद्दो खाल से मुख्तलिफ तो नहीं, मगर तू करीब आ, तुझे देख लूं तू वही है या कोई और है। क्या कहना है? मेरी रोशनी तेरे खद्दो खाल से मुख्तलिफ तो नहीं, मगर तू करीब आ, तुझे देख लूं तू वही है या कोई और है। और तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता नहीं। तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता नहीं। तेरी दास्तां कोई और थी, मेरा वाकया कोई और है। तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता नहीं। तेरी दास्तां कोई और थी, मेरा वाकया कोई और है। और वही मुंसिफों की रिवायतें, वही फैसलों की इबारतें। क्या मिसरा है, सुभान अल्लाह। वही मुंसिफों की रिवायतें, वही फैसलों की इबारतें। मेरा जुर्म तो कोई और था, पर मेरी सजा कोई और है। वही मुंसिफों की रिवायतें, वही फैसलों की इबारतें। मेरा जुर्म तो कोई और था, पर मेरी सजा कोई और है। और शेर सुनिए कि कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से। कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से। जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से। जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। जो मेरी रियाजत नीम शब को सलीम सुबह न मिल सकी, जो मेरी रियाजत नीम शब को सलीम सुबह न मिल सकी, तो फिर इसके मानी तो ये हुए कि यहाँ खुदा कोई और है। सुभान अल्लाह। जो मेरी रियाजत नीम शब को सलीम सुबह न मिल सकी, तो फिर इसके मानी तो ये हुए कि यहाँ खुदा कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। सुभान अल्लाह। अब मैं कराची से तशरीफ़ लाई हुई अपनी मेहमान शायरा को ज़हमत कलाम दूंगा। मैं इनके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि लफ्ज़ी वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ना उसका मौका ना महल। अच्छा शेर, अच्छा ख्याल आपसे हर हाल में दाद लेगा और आपसे बेसाख्ता दाद पाएंगी मोहतरमा शहनाज नूर। समाअत फरमाएं। कराची से तशरीफ़ लाई हैं शहनाज नूर साहब। तीन शेर अर्ज करती हूँ। रंग भर गए कितने ज़ीस्त की कहानी में, रंग भर गए कितने ज़ीस्त की कहानी में। चूम ली हथेली जब उसने बेध्यानी में। रंग भर गए कितने ज़ीस्त की कहानी में। चूम ली हथेली जब उसने बेध्यानी में। और बाल खोले गलियों में फिरती है पवन पागल। बाल खोले गलियों में फिरती है पवन पागल। रोग कुछ लगा होगा इसको भी जवानी में। क्या अच्छा शेर, सुभान अल्लाह। बाल खोले गलियों में फिरती है पवन पागल। रोग कुछ लगा होगा उसको भी जवानी में। और झूठ बोलना जब से
आईनों को आया है। आहा, झूठ बोलना जब से आईनों को आया है, आ गया हमें भी अक्स देख लेना पानी में। आहा, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान। झूठ बोलना जब से आईनों को आया है, आ गया हमें भी अक्स देख लेना पानी में। एक गजल इरशाद। पेश कर रही हूँ, खास तौर पर आपकी नज़र। दिल नशीं आपकी तस्वीर है, दिल नशीं आपकी तस्वीर है, कहने दीजिए दिल नशीं आपकी तस्वीर है, कहने दीजिए ये मेरे ख्वाब की ताबीर है, सुभान अल्लाह, सुभान। ये मेरे ख्वाब की ताबीर है, कहने दीजिए एक जैसा है मोहब्बत के उजालों का चलन, यहाँ बसने वाले पाकिस्तानियों की नज़र खास तौर पर, एक जैसा है मोहब्बत के उजालों का चलन, हर कहीं एक ही तनवीर है, कहने दीजिए हर कहीं एक ही तनवीर है, कहने दीजिए जिसने जख्मों को चुना था कभी लफ्जों की तरह, जिसने जख्मों को चुना था कभी लफ्जों की तरह, ये उसी हाथ की तहरीर है, कहने दीजिए जिसने लफ्जों को चुना था कभी लफ्जों की तरह, जिसने जख्मों को चुना था कभी लफ्जों की तरह, ये उसी हाथ की तहरीर है, कहने दीजिए और तवज्जो फरमाइएगा। हर कड़ी धूप में जलने का बदन है आदि, हर कड़ी धूप में जलने का बदन है आदि, धूप इस शहर की तकदीर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अच्छा कहा है। कहने दीजिए
ہر کڑی دھوپ میں جلنے کا بدن ہے عادی، دھوپ اس شہر کی تقدیر ہے، کہنے دیجئے۔ یوں تو اوڑھے ہوئے، یوں تو اوڑھے ہوئے ہے نور جنوں کی چادر، یوں تو اوڑھے ہوئے ہے نور جنوں کی چادر، عقل بھی پاؤں کی زنجیر ہے، کہنے دیجئے۔ عقل بھی پاؤں کی زنجیر ہے، کہنے دیجئے۔ ایک چھوٹی بیار میں غزل پیش کر رہی ہوں۔ ارشاد۔ خوف آنے لگا باموں در سے، خوف آنے لگا باموں در سے، خوف آنے لگا باموں در سے، ایسے آزار ملے ہیں گھر سے، خوف آنے لگا باموں در سے، ایسے آزار ملے ہیں گھر سے، ایسے آزار ملے ہیں گھر سے۔ ایک موہوم سی خواہش کے لیے، ایک موہوم سی خواہش کے لیے، کتنے جذبے تھے جو مجھ میں ترسے، ایک موہوم سی خواہش کے لیے، ایک موہوم سی خواہش کے لیے، کتنے جذبے تھے جو مجھ میں ترسے، ریگزاروں میں ہوئی عمر تمام، رہگزاروں میں ہوئی عمر تمام، شوق منزل میں چلے تھے گھر سے، ریگزاروں میں ہوئی عمر تمام، ریگزاروں میں ہوئی عمر تمام، شوق منزل میں چلے تھے گھر سے،
प्यास धरती की बढ़ी जाती है, अब्र बरसे तो कहाँ तक बरसे। क्या अच्छा गा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। प्यास धरती की बढ़ी जाती है, प्यास धरती की बढ़ी जाती है, अब्र बरसे तो कहाँ तक बरसे। आखिर शेर करती हूँ कि इन हवाओं से जरा सोच के मिल, इन हवाओं से सोच के मिल, इन हवाओं से जरा सोच के मिल, उड़ न जाए कहीं चादर सर से। फिर बताओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन हवाओं से जरा सोच के मिल, इन हवाओं से जरा सोच के मिल, उड़ न जाए कहीं चादर सर से, उड़ न जाए कहीं इन हवाओं से जरा सोच के मिल, उड़ न जाए कहीं चादर सर से। मक्ता पेश कर रही हूँ। नूर उसने भी, नूर उसने मुझे पत्थर जाना, नूर उसने मुझे पत्थर जाना, सिलसिले दिल के थे एक आज़र से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरमा शहनाज नूर ने आपको गज़लें अता फरमाई। अब मैं मुख्तलिफ रंगों के शायर, जिन्हें आप शायद सब रंग डाइजेस्ट के हवाले से भी जानते हों, हमा सिफत मौसूफ हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे दोस्त से कहीं ज़्यादा बहुत अच्छे शायर हैं। मेरे दोस्त अनवर शऊर कराची से तशरीफ़ लाए हैं। सब रंग डाइजेस्ट से तवील अरसे से वाबस्ता हैं और उर्दू गज़ल इनसे उससे कहीं ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा खासा बैठे बैठे, अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, भाई क्या कहने, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता, भाई सुभान अल्लाह, तुम हो जाता हूँ। वाह वाह, फिर अता करो। अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, बहुत अच्छा कहा है। अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। किया बादलों में सफर जिंदगी भर, किया बादलों में सफर जिंदगी भर, ज़मीं पर बनाया न घर जिंदगी भर। किया बादलों में सफर जिंदगी भर, ज़मीं पर बनाया न घर जिंदगी भर। सभी जिंदगी के मज़े लूटते हैं,
सभी जिंदगी के मजे लूटते हैं, न आया हमें ये हुनर जिंदगी भर। क्या कहना है? सभी जिंदगी के मजे लूटते हैं, न आया हमें ये हुनर जिंदगी भर। मोहब्बत रही 4 दिन जिंदगी में, मोहब्बत रही 4 दिन जिंदगी में, रहा 4 दिन का असर जिंदगी भर। क्या कहने हैं? मोहब्बत रही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह मोहब्बत रही, वाह वाह। मोहब्बत रही 4 दिन जिंदगी में, इतनी आसानी से कहा भाई, वाह। रहा 4 दिन का असर जिंदगी भर। इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह। वाह। इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह। वाह। इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह। कह तो सकता हूँ मगर मजबूर कर सकता नहीं। वाह। कह तो सकता हूँ मगर मजबूर कर सकता नहीं। इख्तियार अपनी जगह है, बेबसी अपनी जगह। क्या कहने हैं? कह तो सकता क्या हूँ कहने हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर मजबूर कर सकता नहीं। वाह वाह वाह। इख्तियार अपनी जगह है, बेबसी अपनी जगह। कुछ न कुछ सच्चाई होती है नेहा हर बात में, कुछ न कुछ सच्चाई होती है नेहा हर बात में। कहने वाले ठीक कहते हैं सभी अपनी जगह। कुछ न कुछ सच्चाई होती है नेहा हर बात में। कहने वाले ठीक कहते हैं सभी अपनी जगह। सिर्फ उसके होंठ कागज पर बना देता हूँ मैं। सिर्फ उसके होंठ कागज पर बना देता हूँ मैं। खुद बना लेती है होंठों पर हंसी अपनी जगह। सिर्फ उसके होंठ, भाई क्या कहने हैं? अंदर क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ उसके होंठ कागज पर बना देता हूँ मैं। सिर्फ उसके होंठ कागज पर बना देता हूँ मैं। खुद बना लेती है होंठों पर हंसी अपनी जगह। क्या कहने हैं? नजाकत से कहा है, सुभान अल्लाह। सिर्फ उसके होंठ कागज पर बना देता हूँ मैं। खुद बना लेती है होंठों पर हंसी अपनी जगह। दोस्त कहता हूँ तुम्हें, शायर नहीं कहता शऊर। वाह। दोस्त कहता हूँ तुम्हें, शायर नहीं कहता शऊर। दोस्ती अपनी जगह है, शायरी अपनी जगह। एक और ये भाई, दोस्ती अपनी जगह है, शायरी अपनी जगह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ उसके होंठ कागज पर बना देता हूँ मैं। खुद बना लेती है होंठों पर हंसी अपनी जगह। वो कभी आग से लगते हैं, कभी पानी से। वो कभी आग से लगते हैं, कभी पानी से। आज तक देख रहा हूँ उन्हें हैरानी से। वो कभी आग से लगते हैं, कभी पानी से। आज तक देख रहा हूँ उन्हें हैरानी से। आदमी बन के मेरा आदमियों में रहना। आदमी बन के मेरा आदमियों में रहना एक अलग वजह है दरवेशियों सुल्तानी से। क्या आदमी बन के मेरा आदमियों में रहना क्या अच्छा कहा। एक अलग वजह है दरवेशियों सुल्तानी से। एक अलग वजह है दरवेशियों सुल्तानी से। क्या कहने हैं? लोग गासिब नहीं हकदार समझते हैं मुझे। वाह। लोग गासिब नहीं हकदार समझते हैं मुझे। बेघरी लाख गनीमत है जहां बानी से।
वाह 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 वाह। लोग गासिब नहीं वाह, वाह, हकदार समझते हैं मुझे, बेघरी लाख गनीमत है जहां बानी से। सिर्फ अल्लाह का क्या जिक्र बुतों को भी शऊर, सिर्फ अल्लाह का क्या जिक्र बुतों को भी शऊर, हमने चाहा है बड़े जज्बे ईमानी से। क्या कहने, क्या कहने।